ҳар сухане ки мебарояд аз дил он ҳарфи шумост. ҳар қадаме ки менеҳам сӯи шумост. ҳар гоҳе ки барномаро оғоз мекунам, ҳар нигаҳам сӯи хонаи чашми шумост. ин бор бебаҳона мегӯям ки баҳонаи дидори шуморо кардам. ин бор бебаҳона мегӯям ки дар замири қалб бо сад ҳавас муҳаббати шуморо мепарварам. ин бор бебаҳона мегӯям ки дӯстатон дорам. ин бор бебаҳона омадам то шоми ҳар кадоми шуморо ба хайр бошад гӯям. ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи шоми диёр аст. салом мегӯям. тамошобинони азиз, дар ин лаҳзаҳои басо зебо ки дар худаш фасли зебои сол, фасли бедоршавии табиат, фасли латофат, фасли назокат ва инчунин дар арафаи рӯзи модар қарор дорем. алон тамоми бонувон, модарони азизу меҳрабонро бо ин рӯзи басо зебояшон муборакбод ва шодбош мегӯем. дар ин айёмҳои нек меҳмони студии мо ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, директори филармонияи давлатии тоҷикистон ба номи Акашериф Ҷураев, ҳунарманди асил, марди ҳунар, устод Афзалшо Шодиев ҳастанд. устод, бисёр аз дидори пурнури шумо шод ҳастем, саодатманд ҳастем. шуморо хушомадед мегӯем. саломат бошед. бисёр хурсандам ки дар ин воқеан фасли зебои баҳор дар бостон шаҳри Хуҷанд, як шаҳри бисёр қадима, як шаҳри бисёр фарҳангӣ, як шаҳри бисёр ҳам дӯстдоштанӣ қарор дорам ва аз сидқи дил ба ин барнома, ба ин мардуми азизи шаҳри бостони Хуҷанд, ба модарони азиз ки дар ин баҳори зебо ҳар кадомашона мо метавонем ки муборакбод гӯем, иди модарона ташриф дорам. устод, чун ба ҳамагон маълум аст, чанде аз дидаҳо дур будед ва имрӯз бисёр хушҳолу хушнуду хуштоле ҳастем ки боз дар осмони ҳунар парвоз доред, боз дида ба дидор расидем ва чанде пеш дар Хуҷанди Бостон як бо барномаи бошукӯҳи консертии худ меҳмон будед. умуман атрофи ҳамин барномаи консертӣ дар оғоз мехостем пурсон шуда бошем. росте ки ман як чанд сол аз эҷод сал дур шудам. яъне эҷод мекардаму дар як сол 2 оҳанг 3 оҳанг хеле буд. ва ҳамин соли 2019, охири соли 2019 ва аввали 2020 ман якбора қариб 15-16 та оҳанги нав, суруди нав эҷод кардам ки аз шеърҳои авлиё шайх Камолиддини Хуҷандӣ, аз шеърҳои устод Лоиқ Шералӣ, Озарахши азиз, Фарзона Бону, аз шеърҳои Камол Насрулло, Низом Қосим ва дигар шоирҳои муосири имрӯзи мо, шоирҳои классики мо, ман оҳангҳои тоза эҷод кардам, сурудҳои нав ва бисёр ин сурудҳо ба мардум хеле писанд омад. 2 рӯз дар толори консертӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ, кохи ҷавонони ба номи устод Лоиқ ҷой набуд ростӣ. ва ҳамин барнома боз дар Панҷакенти Бостонӣ баъд аз 2 рӯзи аз Хуҷанд рафтан дар он ҷо барномагузорӣ кардам ва он ҷо ҳам воқеан як консерти хеле бошукӯҳ шуд. консертҳои ман рости ки ҳама ман дар зинда мехонам, сурудҳои барои мардум аз дил ба дил раҳис мегӯянд, барои мардум қабул мекунанд ва 3.5 соат 4 соат консерт идома меёбад. ва хушбахтона ҳамин барномаҳои нав, сурудҳои нава ман бисёр як бо тарзи навин, яъне сурудҳои тоза эҷод, як тариқи навкате хондам ки дар байни суруд ман шеърҳои классико, шеърҳои устодоя ёдовар мешудам ва мардум бисёр бо шавқу бо завқ ҳаловат мебурданд. ва ман бисёр мухлисои хуб дорам дар шаҳри бостони Хуҷанд. мардуми азизи Хуҷанд бисёр сахт мана дӯст медоранд ва манам воқеан ин мардума дӯст медорам, чунки дар ҳақиқат мухлисои азизи мо дар шаҳри бостони Хуҷанд, дар навоҳии гирду атроф, дар Исфараи Бостонӣ, дар Кони Бодом, дар Масшо, дар Истарафшан, дар Панҷакен, дар Шаҳристон бисёр мардум ташнаи суруд ҳастанд. мардуми мо бисёр мардуми фарҳангӣ ҳастанд, мардуми санъатдӯст ҳастанд, мардуме ки ҳар як суруди тоза эҷода
با یک نگاه تازه نگاه میکنن، گوش میکنن، اهمیت میتن در هر یک سرود چی مضمون است، چی آهنگ است و این ما وادار میسازد که ما هنرمندا باز برای خلق عزیزمون، برای مردمی مهربانی که امروز ما گوش میکنن و دوست میدارن زحمت کشیم، مهنت کنیم، ایجاد کنیم. و این استاد پوشیده نیست که شناوری بسیار خوب هم هستید در دریای پرتغیان هنر و چند سال می شود که عموما در این دریا شناوری میکنید؟ من قریب 37 سال باز در صحنه‌های بلند هنری هنرنمایی میکنم و قریب در 75 دولت دنیا صنعت تاجیک بردم و همین ماه دکبر 2019 از 4 تا 12 دکبر برنامه کنسرتی من در هندوستان بود. 2 روز در شهر دهلی کنسرت دادم و 2 روز در شهر بوپال کنسرت دادم. شهر بوپال هم یک شهر خیلی قدیمی است که اونجا قریب 25 میلیون اهالی دارد. وزیر فرهنگ بوپال قبول کردند و در فستیوال سرودهای عنعنوی که در شهر دهلی برگزار گردید در بین دولت‌های بسیار، یعنی در 12 دولت اشتراک داشتیم. ما تاجیک‌ها، ما یعنی با راهبری من اونجا رفته بودیم، من جای اول ما گرفتیم خوشبختانه. و من راستی اونجا در برنامه وقتی که در خود شهر دهلی کنسرت کردیم، برنامه کردیم، اونجا قریب یک 6 تا سرود هندی خوندم، یک 6 تا سرود تاجیکی خوندم و در بینش اونجا سفیرای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، آذربایجان، ترکیه، همین دولت‌ها بودن، افغانستان و ایران. من با همین زبان‌ها سرود خوندم یعنی و از همین لحاظ اونجا بسیار قبول خوب شد و همون رهبریت همین فستیوال آسیا و یا با ما جای اول دادن برای همین یعنی زباندانی و سرودهای در ژانر گوناگون و به زبان‌های مختلف سراییدن ما و بسیار هم یک فستیوال خوب شد. یک هندوستان میدونید یک دولتی بسیار کلان، بزرگ، آدمش بسیار و البته من با یک هنرمند اونجا از همه سیتارنوازی مشهور هندوستان، یک خانم بسیار زیبا، ما اونجا همکاری کردیم. اون کس یک بداهتاً وقتی که ستاره هندی می نواخت من برآمده با همراهی و سرود خواندم یعنی و همین هم بسیار قبول شد برای مردم. و در خود شهر بوپال وقتی برنامه میکردیم، کنسرت برآمد میکردم، تالار بسیار همین وقتی که سرودهای تاجیکی میخوندم به شب قرصق میشد. حیران شدم که این یعنی خیلی هندو البته فارسی هم میفهمن بله، لیکن اونجا 300 نفر افغان بودن از افغانستان، یعنی همونجا زندگی میکنن، کار میکنن. یک 100 نفرش استودنت میخونه و 200 نفرش کار میکنن، اونو مسافرها یعنی. بعد خیلی آخر با فهمیدم با اونو بایم 2-3 تا سرودای افغانی از ایجادیات استاد احمد ظاهر و دیگر سرودا خوندیم و اونو خوب قبول کردن و بسیار هم یک برنامه جالب شد و پگاهش همین مردم افغانستان، همون استودنت‌ها یا همون اونو یک 30 نفرشون یعنی جمع شده ما یک مهمانداری کردن. بعد آخر با من به همه ایوان تحفه دادم، یعنی دیسکای سرودام دادم، تقدیم کردم. بعد خیلی با یک 2-3 چیزای دیگه اینجا تحفه برده بودم، تحفه دست تاجیکستان تقدیم کردیم. بسیار مسافرها یعنی هم افغانایی که در اونجا زندگی میکنن مسافر هستن خرسند شدن، چند نفرشون گریه کردن، حتی اش ریختن که خیلی ما بی وطن. من گفتم خیلی یک شعری که همون اون کودک افغان که بیزادن دمی جنگ پیرانه سوی صلح کشیده از عصا رو همین سرود خوندم و گفتم که یک کودک که یک تولد شد به دنیا اومد 40 ساله شد که اون مملکت شما هم جنگ. بعد گفتن که خیلی مملکت شما همین پرزیدنت شما یک شخصیت خیلی بزرگ که توانستن که همین جنگ خاتمتی هم تنجی کنونن، مردمتون آسایشته کنونن، زندگیتون پیش رفت، ترقی کرد، تاجیکستان آباد شد. ما همه از طریق همین شبکه‌های اینترنتی دنیا خیلی می‌بینیم، می‌فهمیم. من گفتم خیلی ما التماس میکنیم راهبر دولت ما، پیشوای ملت ما افغانستان هم در وی خودشون گیرن
назорат кунам ва афғонистони шумо ҳам тинҷ карда тиям шӯхӣ кардем анча хандидем ҳамонҷа хай дуо кардем ният кардем ки илоҳо афғонистон ҳам сулҳу амонӣ шавад тинҷӣ шавад ва бисёр як сафари бобарор буд ва баъди ин сафари ҳиндустон вақте ки мо дар шаҳри хуҷанди бостонӣ ман омада барномагузорӣ кардам инҷа ҳам ҳамхел яъне ки як мардуме ки дар куҷое ки мардум суруда фаҳмаду оҳанга фаҳмаду эҳсос кунаду дӯст дораду қадрдонӣ кунаду сипосгузорӣ кунад ина воқеан барои хушбахтӣ ҳамон ҳунарманд аст бале ва ман хушбахтам ки бо мардуми азизу сарбаланди шаҳри хуҷанд доимо мебиём ҳар сол як бор дубор як барномагузорӣ мекунам ва вақтое ки ман бемор будам дар олмон будам ман унҷо ваъда карда будам ки ман ҳатман омада барномагузорӣ мекунам ҳатто ман ҳоло оператсияҳои ман тамом нашуда буд ман омада дар ёд дорем 7-8 август консерт дода мардума хурсанд карда дуо гирифта рафта бо 4 оператсия дига гузаронда бо худоро шукр гашта омадам ва ин ҳама дуои мардуми азизи бостоншаҳри хуҷанд буд модарои бисёр ҳам дилкаш азиз дасту дуошон бисёр тоза ва ҳамунҷа як шеърам хонда будам ки модар модар ягонаи баъди худо и дасти мубораки ту худ дасти раҳо модар модар зимоми оламро гир аз дасти бадон тамоми оламро гир ва модарҳо ман модарам худоро шукр 80 сола ҳастанд дуои он кас болои сари мо иншоалло мустаҷоб аст ва ҳамаи модарон ба назари ман ки як модар ҳамаи модаро як модар бошанд бале ки дили модаро тоза дуои нек мекунанд дар ҳаққи фарзандо мехоҳанд ки ҳамин замону замин ҳама осоиштаю тинҷ бошад ва устод лоиқ ҳам дар модарномаҳошон бисёр васфи модара карданд яъне ки ҳамун вақте ки сад ҷону дил фидои як муддаои модар фатҳу кушоиш орад дасти дуои модар гар шеърҳо сурудам аз буду аз набудам дар тиннатам сиришта сӯзу навои модар ғамхору ғамшарикон аз муйсар зиёданд аммо ба рӯзи сахтӣ холис ҷои модар аз сатвату зи шӯҳрат гар бар фалак занам сар таъзим мекунам боз дар пеши пои модар шоҳу гадон намонда дар аҳди мо валекин мурдаанд ҷумла шоҳон охир гадои модар гар шоирони олам як ҷо мадеҳа гӯянд як байт ҳам наарзад андар санои модар ва модаро ба ҳама чӣ меарзанд ман як вақт дар як вохӯрӣ як модари ҳабаш яъне ҳабаш миллаташон бисёр зани вай азимҷусса мехелин баъд омадам ба англисӣ он кас мана гуфтанд ки ҷудо хуб мехонӣ сурудота гӯш кардам нағз хондӣ гуфтанд дар барнома дар шаҳри ню йорк будем ва ман он яҳудиҳо буданд унҷа яҳудиҳои бухоро устодо буданд вақте ки ман суруд хондам ҳамун зан мана гуфтанд ки бисёр хуб хонди писарам ба англисӣ гуфтанд ман компютер омада оғӯш кардам буса кардам сахт буса кардам модарвор дар ҳақиқат кас ҳамчун модари худам қабул карда буса кардам ба якта ҳамроҳи ман будаги одам ки тами зана гуфт чӣ хел дилат кашид ки ту буса кардӣ ман гуфтам бародар вай пӯсташ сиёҳ бошад дилаш сафед вай модар аст гуфтам вай ягон аз дигар модаро фарқ надорад инам самимона мана вақте ки қадршиносӣ карду сурудама гӯш карда лаззат бурд ман вай буса кардам оғӯш кардам ин яъне ки модар миллат надорад модар аст яъне офаридгор аст офаранда аст офаридгор худаш ҳазрати парвардигор вақте ки модара ба дунё ҳаст кардан сири асосии пайдоиши инсон 40 рӯз ҳамун одам вақте ки дар батни модар пайдо мешавад ҳамун на худо 40 рӯз унҷа дар осмон дар намедонам як само ҳамин одама чӣ мешавад ҳамин одам кӣ мешавад ҳамин одам чӣ тақдир мебинад чӣ рӯзгор мебинад ҳамаи ҳамина қаламкаш мекашад ва эзиди ламязал пок аст бузург аст ва моя меофарад барои он ки мо дар зиндагонии худамон
بیشتر با انسان ها نیکی کنیم، انسان باشیم پیش از همه. حاضر من همین جهان امروز اگر نگاه کنیم تمام دنیا با هم یک تکاپوی بسیار تشویش بسیار بزرگ خدا پرتاخت بالای زمین، یعنی همین کسلی کرونا ویروس شد آمد و این با خوب شد که در چین همین پرتاخت، چون چین یک دولتی بسیار ترقی کرده است. چین اقتصادیاتش بوی است، با دولت است، دولتی بسیار بزرگ است. بوی است همونو تیز گرفته اینا کسلی خاموش کرده و من همین چیزا شده استوده است. خدا خواهد این از کسلی خاموش میشد، گذشته میرد ان شاء الله به یگان و تاجیکستان ما به الهی نبیاد این چیزا ما نبینیم. اگر همین چیز خدا نخواسته در افغانستان همسایه ما میشد همه جهان میگرفت، چون که اونها هیچی ندارن، یک مملکت قشاق، یک مملکت جنگ است. چین به که همین کار سر زد، چین اونجا یک دولت با قوت که است، همه شب روز تمامی همون شهرهاش دارو زده و همین ویروس کشته و همین کسلی خاموش کرده استودن. یعنی و مردم ما باید که از این چیزا در تشویش نباشن. یک خیلی آدمایی هست که سوداگر است، بارم به سودا را گفت همین آوازهای دروغ میبردارد که یک کار کند و یک پول کار کند. مثال بدبختی هیچ وقت مردم باید تشویش نشوند و دولت ما آرام است. خدا را شکر ما سرحدها ما الکی مستحکم شد، هیچ وقت ما با این چیزا نمیمونیم که در رایتش کس با مملکت ما همین خیلی کسلی ها خدا نشون ندهد. و از این چیزا برای میگم که دعا از همه چیز دعا هست. دعای مادر، دعای آدم های پاک، انسان هایی که دلشان با خداوند راست است، اونها دعا میکنن ای خدا همین چیزا از همین روی زمین برداشته شود. عصر 18 به همین خیلی کسلی آمده بوده است، قریب بسیار یک بدبختی آورده بوده است همون وقت در همه دنیا. برای خدا نشان دهد خیلی چیزا و شکر میکنیم که ما با عیدهای بسیار بزرگ، من امروز های عید مادران است، بعد از عید مادران عید نوروز است خدا خواهد و زمین و زمان میشکوفد، سبزه میدمد و مردم ما دهقانای ما کار میکنن، زمین با زمین صحبت میکنن و واقعا ما یک مملکتی هستیم که یک دولتی هستیم که دولتی ما همه جا خوشرو، دریای هم خوشرو، آب هم خوشرو، زمین هم خوشرو، باغ‌های زیبا، شهرهای زیبا و آدم‌های زیبا داریم. بله درست است. خوب در حقیقت که استاد خوب هم ذکر کردید و زیبا هم گفتید و اینچنین در این برنامه ما کمی اطراف همین ویروسی که امروز مردم به تهلکه داده شدند بسیار خوب هم گفتید که درست است که امروز مردم نباید به هنگامه و آوازه ها باور سازند و ما امید داریم که این گونه ویروس ها به تاجیکستان عزیزمون نمی آید و تاجیکستان همیشه که صلح پایدار است، آبادی است و این آبادی و این صلح و امانی ابدی میگردد. خب استاد اینجا گفتید که 37 سال است که در هنر هستم، هنرمند هستم، می سرایم ایجاد میکنم و امروز گفته میتوانیم که هنرمندان جوان میبرند، یکی میبرند و یکی دیدید که الکی ناپدید میشوند. من امروز هنرمندان جوان تا کدام اندازه شما را با هنر خود قانع کرده میتوانند؟ من خوشبختانه بسیار صنعتکارای جوان احترام میکنم، دوست میدارم و هنرمند شایسته تاجیکستان بهرالله عبدالله شاگردم، انا خدا را شکر ذکر الله حکیموف شاگردم، سنگلی میرزویف هنرمند شایسته تاجیکستان شاگردی من و بعدا شهزاد دوران انا هستن، طاهر جان جورایف، بابا جان امان الله، دمیربگ عالموف، غالب جان یوسفوف، بسیار جانی بیگ جان مرادوف، اینا هنرمندای جوانی که الکی مردم اینا دوست می‌دارند و اینا با من نصیحت میکنن درباره سرودهاشون، ایجادیاتشون. ما با اونا صحبت‌های خوب میکنیم، نصیحت میتیم. من جانی بیگ مرادوف در شهر کیف در اوکراین رفته، قریب 14 سرود به زبان اوکراینی خوندن که اوکراینا بسیار دوست داشتن، یعنی در وقت مشکلی همون مملکت و همون دولت رفته به زبان همونو خوندن، الکی خودش قهرمانی است. بله. و استاد جورابیک مرادوف پیری ما که امروز به قریب 80 رسیده است سن و سالشون، اون کس تازه ایجاد میکنن، سرودهای نو میخونن و ما وظیفه دار هستیم که از استادا آموزیم و این شاگردای منم همیشه من تلقین میکنم بچه‌ها، دادرکای عزیز، التماس
ایجاد کنیتون، کتاب زیاد خونیتون، دانش اندوزیتون و بیشتری آدم هایی که هنرمندایی که چون که شما گفتید که میبرن و هیزون برین در میگیرن تیز از صحنه میرون، اینا یعنی که از نخواندن و ندانستن است. سواد و دانش بسیار یک چیز مقدس و بزرگ است و حضرت بابای ما رودکی بزرگ آدم الشعرا که افتخار همه قلمرو فارسی زبان‌های جهان هستند میگویند که دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. دانش در حقیقت یک چیزی هست که آدم باید داند، آدم باید خواند و اولیا شیخ کمال‌الدین خوجندی وقتی که دیوانی بزرگشون آدم گرفته میخواند مفتون میشد، مست میشد. چقدر کمال خوجندی بزرگوار نوشتن در همه بابت، همه پستی بلندی زندگی در اون کتابشون هست، در اون دیوانشون. و از اون خواجه حافظ شیرازی شیخ، سعدی شیخ، عطار، صاحب تبریزی، من ثانوی، البته استادای بزرگ خواجه کرمانی، ابوالقاسم فردوسی بزرگ، خیلی بابای رودکی، ایشان تغرل، شاعرای بسیار بزرگ هستند. سیدای نصفی و شاعرای معاصر ما سر کرده از استاد لایق شیرالی، استاد مومن قناعت، گل رخسار، سید علی مامور، گل نظر، کمال نصرالله، نظام قاسم، حق نظر غایب، فرزانه بانو، آذرخش. این همه این بزرگای ما باید که واقعا چیزایی که می نویسن از صدق دل اینا باید جوانان خوانن امروز. برای چی همین کتاب چاپ میشده است؟ کتاب نخوانده ندانسته یک شعر از یک کوچه آواز فهمیده همون گرفته آهنگ خوانده، یک آهنگ با همون دلکش و دلرس نیست متاسفانه. و من میخوام که جوانای ما اولا دانش داشته باشن، بعد بسیار خوانن، جستجو کنن و همیشه در خدمت مردم از صدق دل باشن. همین فلشکه برده میزنن و در توی مردک میخونن 2 ساعت 3 ساعت مردم فریب کرده این کارای بس کنن و میخونن از صدق دل. هنر داری آواز خدا داده باشد، خون نمیتونی مردم فریب نکن. و همین چیزا من به جوانان میگویم و شکر خدا که امروز جوانای ما بسیار، من از سرودای زنده میخوندگی حافظا حاضر زیاد شدن، میخونن، الکای فهمیدن که حافظی که همین فریب میکند و هیچ کس هم یادم نمیکنه و هیچ کس هم نمیپرسد که تو کجا هستی. از این خاطر من از استادای بزرگ صنعت معاصر ما امروز استاد جورابک نبیوف، استاد رونبک همداموف، اینجا من تلقین تاجبویف، عبدالجمیل رحیموف، خیر خدا رحمت کنه، دکای دوران جان علیماتوف بسیار هنرمندی محبوب بودن، هم اکتور و هم حافظ بودن. اسرار کمال‌الدینوف و دیگر هنرمندایی که امروز در خوجند بچهای جوانای هستن، بسیار جوانای خوب رو آمدن از خوجند، هنرمندای بسیار صمیمی، آوازهای تازه، آهنگای خوشرو. برای همین ما امروز در صنعت امروزه من با مردم ازبکستان که به نزدیک روزهای فرهنگی ازبکستان شدگی بود، در دوشنبه آمدن در پایتخت کشوری ما استاد شیرالی جورایف، غلامجان یعقوبوف، عبدالهاشم اسماعیلوف، آقابک صابیروف، یلدوز تردی و دیگر آوازخوانهای 6 مقام ازبکستان آمدن. من اینا قریب یک هفته قریب همراهشون بودم. خیلی خانیم بردن، موزه من تماشا کردن، اونجا دیدن صورت‌های در همه صورت‌های هنرمندای جهان، اونجا همه مردم هنرمندی که در روی زمین هست قریب همش کتیمند اونجا صورت داره، یعنی دوستی دارد و چی دارد. دیدن از کتابخانه من دیدن کردن، اسبابای موسیقی انتیکوار خانه من به قریب 100 تا اسباب است. دکتر صادرخان حافظ وقتی نشون دادم اینا حیران شدن. دکتر حاجی عبدالعزیز رسولف نشون دادم، دکتر اکشریف جورایف نشون دادم، تنبوری بسیار بزرگی تیمور جلال از پنجکین بودن، استادی بسیار برجسته بودن و همین اسبابای نشون دادم و تار نشون دادم که یک تار 500 سال شدگی. اینا حیران شدن این استادای صنعت. گفتن که شما کلکسیا میکنید. من گفتم این کلکسیا من هیچی نه، من شما یک جا میبرم شما تماما لذت میبریتون. گرفته اینا من مزار لوچاب بردم. وقتی دیدن خبر استاد لایق دیدن، ظفر نازمی فدان، ودینا هاشمی فدان، اونجا مومن قناعت، اونجا اسحاقی، طاهر صابیروف،
اونجا نویسنده های شاعرای دیگر جبار رسولوف، اینجا کمال عینی، باباجان غفورов در اون بلندی، اینجا استاد ترسنزاده دیدن گفتن شما تاجیکو در حقیقت مردمی بزرگتون که همه بزرگای ملتتون در یک جا آورده خاک بسپردیتون. از اون میگفتن یکتاش در فرغانه، یکتاش در تاشکند، یکتاش در سمرقند، ما این کارو ما نکردیم. گفتن شما کردیتون. ما گفتم خیلی یعنی از این من باید فهمیدم اونو که ما مردمی واقعا قدیمی هستیم. ملت بسیار دانشمند هستیم، ملت بزرگ است. ملت تاجیک به پستی، سخنی بد، بی‌آدابی این چیزو نبود و باید نباشد. و جوانای ما امروز باید که جوانای بسیار سعادتمند باشند، با آداب باشند، مکتبای خوب خوانند. من یک وقتا یک معلم انگلیسی بودم، معلم دوستوف در دهه ما مکتب میانه میخوندم. من انگلیسی به معلم فریب میدادم، یعنی نمیخوندم. بعد دانشگاه اولیه تمام کردیم، بعد آفیس نامدار شدیم، جهان بگشتیم، این شهر و شهر، بعد لازم شد یاد گرفتیم کم کم. از زبان هندی برخوردار هستم، زبان عربی میدونم، زبان انگلیسی میدونیم، شکر خدا. و یعنی مجبور شدیم که یاد گیریم. برای این جوانان امروز که سر حال جوان و تازه و فکر و اندیشه میتواند که تیز یاد گیرد، یک آموزر یک چیز قبول کند و همین باید دونن، خوانن، آموزن، زبان دونی، جهان دونی گفتن. و بسیار معلم های بزرگ در شهر خوجند، استادای بسیار دانشمند هستند، طبیبای خوب هستند. من میگم که خوجند یک مرکز بزرگی علم و معرفت تاجیکستان است. خوب استاد، بسیار میخواستم فهمیده باشم که امروز نظر شما به شبکه های اینترنتی چگونه است؟ راست دیگه من اینترنت بعضی همون خبرهای دنیا گوش میکنم. بعد اون گپایی که بین بچهای جوان و بین شهرها با شهرهای و دشنامه یک کس پس زدن و به یک دولت در بارش گپای نادرست گفتن و همینا میبینم تبم خیره میشد. میگم این اینترنت برای تاجیکان نیست. زیق میشم یعنی که آخه همین دولت امروز ما 28 سال میشد، من پگه 30 سالگی دولت ما به قریب 25,000 ابیکت میکشن جناب علی. قدر شهرها پیش رفت، قدر راهها شد، تونل‌ها شد، گیس‌ها شد، باغ‌ها شد، فرهنگ بالا رفت، مکتبای زمانوی ساختن. قریب 12,000 تا مکتب ساختن جناب علی در بین 28 سال. بله درست است. بیمارستان‌های سطح عالی ساختن. پیشتر کسلی دل به ستین موندن در کار میرفتن 25,000 دلار در هندوستان و در آلمان و دیگه دولت‌ها میرفت مردم. واسه در تاجیکستان میکنن. همین کسا همه چیزی که در دیگه دولت‌ها میکنن در تاجیکستان ما همین چیز هست. یعنی ما پیش رفتیم و شکر کردن در کار از دولت، از خلق، از آبادی‌ها، از زیبایی‌ها. آدمایی که بیرون از تاجیکستان هر چی می‌نویسن و هر چی میگن و بعد از خودشون شرم دارن. در داخل ما همه چیز می‌بینیم که چقدر زحمت‌های بزرگی رهبرت دولت ما، زحمت‌های بزرگی پیشوای معظم ملت ما، رئیس ولایت سوق بسیار خدمت‌های بزرگ کرده ایستادن. امروز که آدم می‌بیند حواسش میره. کارهایی که رئیس ولایت سوق به مردم خوجند چقدر آبادی و زیبایی شده ایستاده است. خودی پرزیدنت ما اومده خوجند به مثال 3 روز به اگر بیان 5 روز میستن یا 6 روز میستن. یعنی همین مردم این کس به پسند است، خلق همین معقول است، آبادی ها میبینن خرسند میشن. از این خاطر ما از دولت، از خلق، از آبادی شکر کرده. همین اینترنت بیام گپای خوب نوشتن در کار، فرهنگ بلندی تاجیکانه نشون دادن در کار. چون اینترنت همه جهان میخوند، دنیا میخوند. بیام که ما یک تاجیک دیگه پاس میزند یا در حق تاجیکستان گپی نادرست تاجیکستان پاس میزند و خودش پاس میزند. ملت خودش، دولت خودش. از این خاطر دولت و ملت همیشه ترانم کردن در کار، دوست داشتن در کار. و اینترنت هم باید جای خبرهای خوش باشد، جای طبع آدم بولیده باید باشد. آدم اگر هر روز خسته گوید که ای خدا من سلامتیم بهترین، من کسل نیستم، من خوشبختترین آدم هستم، من به همه آرزوام میرسم، همین کارو میشه. بله میشه. خداوندم هم خیلی یک آدم یک رفیقم نقل کرد، کمتر یک دکتر میگوید که همین خیلی کسلی شما با هست، یعنی انالیز به همین خیلی کسلی یافتیم. و همین آدم میبرد میگوید که ای خدا، همین آدمو گفتن که من کسلی قند بودم، قندم 8 9 شده است، 10 شده است. میگوید به همین آدم میبرد ای قند، من قند سفید نه، من شکلات میخورم، من قند میخورم، نه که قند من باید نباشه، من قند ندارم، من کسلی قند نیستم. قند من اتون نمیترسم. دود زده با قند، یعنی با همون کسلی دود زده جنجال بکند، پگش میرد بیمارستان، قندش چه میگن 55. یعنی بعد خودش حیران میشه. دکتر میگه دین کسلی شما 10 بود، امروز 5 شده است.
به همین کسانی از بدن مردک میگریزد، یعنی دور میشد. و بنده نیز در همین بیماری هم دعای مردمی سربلند، خصوصا خوجند باستانی، دعای همه مردمی تاجیکستانی عزیز که در کولوب، در بدخشان، در غرب، در همه گوشه، در حصار شادمان، در زرافشان، در سوخت، من همین مردم ما دعا کردن، دعای خلق خدا را شکر خدا قبول کردن دعای. و منم میگویم که خدا جان الها من تنی صحت، خاطر جمع، دلی بیغم به همه مردم ته در خطرش ما هم باشیم، سرود خوانیم، ایجاد کنیم برای مردم، طبع مردم بولیده کنیم، فرهنگ مردم بالا برداریم. وظیفه اساسی هر یک ایجادکار، هر یک کارمند ایدئولوژی دولت برای مردم طبع خوش و یک خوشی بخشیدن است. بله واقعا هم درست است. من استاد امروز که در عرفه روزی مادر، روزی بانوان قرار داریم، من نقش زن مادر در زندگی شما چگونه است؟ من خوشبختانه مادر عزیز من بسیار زنی دانشمند هستند، زبانهای روسی، انگلیسی، ازبکی بسیار عالی گپ میزنن. قریب 40 سال مدیر اول باغچه بعد مکتب بودن راهبر. زنی عاقل دانا هستند مادر عزیز من. خانم من معلمه زبان هندی هستند در دانشگاه ملی. و فرزندای من همشون قریب نکم از 5 زبان میدونن، همه فرزندان خوشبختانه. و امروز زندگی ما خیلی بعضی وقتا امریکا میریم برای نویرای خبر گرفتن، بعضی وقتا در همین تاجیکستان، در همه شهرهاش که مثال خوشبختانه ما احترام داریم، کجای بیاییم من همین خوجم میبیم، خانه خودمو میبیم. بله. این اومدگیم به راستی من مهمان خانه به ایستادم، برای که خانه مالی تیار نبود، تعمیر رفته ایستاده است. و همین عائله، زن، اینا واقعا مقدساتی زندگی نامه هر یک انسانی سالم عقل است. و من برای مادرای عزیز، برای زنها همیشه یک شوخی میکنم که ماه مرد، اپریل، می، 3 ماه بهار، ما مردکا برای زنها باید همه خدمت‌ها کنیم و یگون ذره گپی بزیاتی تابشون خیره نکنیم. من نامم افضل شو میگم، ماه مرد، اپریل، می، 3 ماه بهار با من غلام شو میشم، غلام زنها میشم. گفته خیلی شک شوخی میکنم. و واقعا زنهای ما عزیز هستند، زنهای ما صاحب احترام هستند، زنهای ما تمدن آفر هستند، زنهای ما فرزندای خوب به دنیا آورده تربیت کرده ایستادن. امروز فرزندای تاجیکستانی ما، من میخواهم که فرزندای عزیز ملت ما به مانند سینا دانشمند باشند. سینا هم مادر تاجیک شیر داده است. به مانند بابای رودکی باشند، به مانند بابا جان غفورov باشند، به مانند استاد صدرالدین عینی باشند، به مانند استاد ترسونزاده باشند، به مانند امام علی رحمان باشند، به مانند همخیل مردای عزیز و بزرگی که ملت ما آفریده است لایق مانند باشند. و یک سرود دارم که اونجا همخیل از همه غم تا تو می خواهم گریزم مادرم، در بری دامانی تو خوابم نخیزم مادرم، جملتاً چشم شوم یک چشمی سرشاری سریشک، قطره قطره پیشی پای تو بریزم مادرم، دورم از درگاهی تو من دردی تو من آهی تو، نیستم عصای پیریت چی چیزم مادرم، وای بر من خاک ریزد بر سرم، بر سرت گر گنجی عمرم را نریزم مادرم. کاش بودم هم بهای یک سرود علیت، ای دلت گهواره پاکی تمیزم مادرم. زندگی چون کودک آرام گیرد یک نفس، از سرود جانفزای تو عزیزم مادرم. و دخترای عزیزی ما، خواهرای ما، کلینای ما، زنهای عزیزی ما، الها بمانند بهار شکوفان باشند، زیبا باشند و برای ما که زندگی خوب همین زن می آفرد، لباس ما ساز میکند، خانه ما تازه میکند، خوراک جور میکند، ساز میکند، میتید. و ما
شب روز باید بگیم که ای خدا شکر که تو زن آفریدی بله و همین زنهای عزیز این بهار این عیدشنبه تنصیحت باشن، خانه آباد باشن، خوشبخت باشن، مبارک باشد به همه مادرای عزیز ما. عید مادرها، عید بهار، عید شکوفایی و سبزه و زیبایی های کشوری عزیز ما. ایا مادر، اساس قسمت عالم تو هستی، تمام هستی آدم تو هستی. با عالم قهرمانان داده ای تو، بزرگان جهان را زاده ای تو. اگر فرزندان قدرت بدانند تو را، بر کرسی زرین نشانند. تو آخر مادری، نامت بزرگ است، تمام حرف و پیغامت عزیز است. واقعا هم زن مادر هستی زندگی است. بار دیگر مادران عزیز، بانوان بسیار مهربانمان، روزتان این روزی زیبا، عیدتان مبارک باشد. خوب استاد، در آخر بسیار هم خوب یک صحبت داشتیم. میخواستم از نقشه های در پیش ایستاده شما با خبر باشیم. راستی که نقشه های در پیش بوده من سفر دارم از امریکا. اگر من همین تینجی ها باشد و یک خوب شود، هم از زمین و زمان آرامی شود، تینجی شود، از امریکا با تکلیف یهودی های بخارا در اسرائیل یک دو برنامه دارم. بعد ماه اپریل به فکرم میریم طرف کویت، دولت های عرب. خیلی بعد مسکو و یک دو شبی کنسرت دارم، دو شبی برنامه هنری دارم برای تاجیکای عزیز و اصیلی ما که در مسافرت هستند. و البته کار ما ایجاد کردن است. بله. به وصف مادر، به وصف مردم تاجیکستان، به وصف آبادی کشور سرودن است. و چون که شما در آخر گفتید، منم در آخر میگم که کوههای توست ایمانم، سنگهای توست وجدانم، چشمهای توست چشمانم، تاجیکستانم. دانه ریگ زرفشانت، ریزه سنگ بدخشانت، پاره طلای خطلانت، بود تومار دل و جانم. تاجیکستانم. من که روز با تو باشم شد، من که نام من رود از یاد، نام خود نام تو را خوانم. تاجیکستانم. خوب استاد، میخواستم برنامه را با یک آهنگ دلنشین، با یک ترانه زیبای شما جنبست کرده باشیم، اگر اجازت باشد. زهی چشمه که هرگز نم نگیرد، زهی چشمه که هرگز نم نگیرد، زهی مرده که در دل غم نگیرد، به هر یک خانه و در توی باشد، الهی هیچ کس ماتم نگیرد. به هر یک خانه و در توی باشد، الهی هیچ کس ماتم نگیرد. الها همه وقت آبادی باشد، زیبایی باشد، توی باشد، خوشی باشد. سپاس بی اندازه میگویم باری دیگر برای حضورتان. تشکر. واقعا هم مردمی صنعت دوست ولایت سوخت همیشه دوستتان می‌دارد و همیشه منتظر دیدار گرم و پرنور شما. تشکر زیاد میگویم باری دیگر استاد. خوش آمدید. قربان شما. باری دیگر تمامی مادران، بانوان، خواهران بسیار نازنین و مهربان و یکتا و به همتایمان را با عیدشان تبریک میکنیم. مادران عزیز، بانوان گرامی، عیدتان مبارک باشد. قصر زرین بیزن خوب کلبه ویرانه است، در بیابان بهر مرد آغوش زن کاشانه است. بخت هر مردی نکو در زندگانی این زن است، زندگی را گر زن نباشد مرد را غمخانه است. شمایان هستی زندگی مایید. عیدتان مبارک باشد. با امید خانه آبادی و تنصیحتی، نیکنامی و خوشحالی هر کدام شما میرسیم به فرجام برنامه. شاد و فیروز باشید. تا دیدار.